economic and macroeconomic policies. Этим глубоким диалогом и его дальнейшим углублением по вопросам макроэкономической политики, который у нас состоялся и продолжается. And we have actually offered this morning to deepen the relationship and the exchange of views concerning in particular the fiscal and tax policies going forward. И мы даже сегодня утром на встречах договорились о том, что мы будем еще более углублять наш обмен мнениями по вопросам бюджетной политики и налоговой политики. For the coming years, the authorities are reviewing their fiscal and tax policies and programs. На ближайшие годы власти рассматривают то, каким образом они будут осуществлять бюджетную политику и налоговую политику. And the I.M.F. will be very pleased to offer its expertise via our office in Moscow. И МВФ будет рад помочь, предоставляя все знания и опыт, которые собраны в нашей организации. Мы будем делать это через наше московское представительство. And finally, I was overjoyed to be able to visit the Kremlin and very briefly the Bolshoi this morning. И, наконец, хочу сказать, что я была просто счастлива, что у меня была возможность посетить Кремль, а также сегодня очень кратко, но все-таки я смогла посетить Большой театр. Unfortunately, there was no rehearsal. К сожалению, даже репетиции в это время еще не проводились. All right, questions over to you. Пожалуйста, вопросы. Okay, if given the interest of time, we may try and group a few questions at a time. So let's do it that way. В интересах времени мы можем группировать вопросы. So let's begin over here with the gentleman. Hi, thank you. Поскольку характер отношений МВФ и России изменился кардинально за последние 12 лет, на этот раз обсуждался ли вопрос о том, в какой форме теперь уже Россия может оказать финансовую помощь еврозоне? Vladimir Gerasimov from Interfax. Since the relations between the I.M.F. and Russia have drastically changed over the past 12 years, my question is as follows. During this visit, did you discuss the question of how Russia now could probably render financial assistance to the I.M.F.? В частности, еврозоне, и в какой форме это может происходить, какие сроки? How Russia, for example, could render financial assistance to the Eurozone, and if yes, then within what time frame? Thank you. Спасибо. Gentleman here. Antoine Lamborghini, agence France Presse. Je poserai ma question en anglais pour que tout le monde me comprenne. What do you think right now? Вопрос об Италии, о том, сможет ли правительство национального единства стабилизировать ставки по кредитам. Yes, I think there's a lady with her hand up right here. We have seen yesterday how just the possibility of the change of government can influence the markets and the spread. Could you explain if a real change of government in Italy or in other countries of Eurozone could change the situation in better or? Okay, I will answer your question in English and we'll make short sentences so that you can get the Russian translation. Я отвечу на ваш вопрос по-английски и буду говорить короткими предложениями, чтобы это можно было также и перевести. Russia, like other BRICS countries, have indicated their willingness to reinforce the funding and the financing of the I.M.F. Россия, как и другие страны, входящие в БРИКС,
выразила свою готовность увеличить финансирование, предоставляемое МВФ. The I.M.F. is a universal institution МВФ – это организация международная, which receives and lends to its members, которая получает средства и выдает кредиты своим странам-членам, and an institution that can also accommodate specific bilateral relationships. А кроме того, через МВФ могут проходить конкретные двусторонние взаимоотношения стран. Certainly the I.M.F. Would welcome additional funding. МВФ, разумеется, приветствовало бы получение дальнейших дополнительных средств финансовых. This is our vocation. И это, по сути, призвание, суть нашей работы. I don't have any details about amount or about timing, but I know that the I.M.F. is the vehicle that is preferred by countries like Russia. У меня нет сейчас подробной информации в отношении объемов таких средств или сроков их предоставления, но я знаю, что такие страны, как Россия, предпочли бы оказывать эту помощь через МВФ. Now, for the other questions, you will appreciate that I'm not going to comment on any change of government because it's not for the I.M.F. to decide such things. Что касается других вопросов, вы, наверное, и сами понимаете, и правильно меня поймете, когда я скажу, что я не могу комментировать никакие вопросы, связанные с изменениями в составах правительства, потому что этими вопросами МВФ не занимается. We have agreed to lead a specific mission in Italy that relates to the review of its proposed policies. Мы договорились о том, что МВФ направит в Италию миссию, которая проведет подробный анализ предлагаемых мер. And our duty is to discharge this mission. И наша задача состоит в том, чтобы такую миссию направить Independently, независимо, with all the expertise and competence that we have in such matters. предоставив стране весь тот опыт и все те знания, которыми обладают сотрудники МВФ по этому кругу вопросов. And we will be doing so shortly. И мы сделаем это в ближайшее время, в краткий срок. Good. So why don't we take a few other questions? Еще несколько вопросов. Gentleman here to the left. Hello, Madame Lagarde. Henry Mayer from Bloomberg News. I have two questions. The first one relates to Greece. Can you say whether Greece is getting closer to meeting the conditions for the Касается Греции, приблизилась ли Греция к тому, чтобы выполнить те условия, которые необходимы для предоставления следующего транша помощи МВФ? А второй вопрос о возможной потенциально встрече министров финансов Большой Двадцатки в ближайшее время. Известно ли госпоже Лагард что-либо об этом? Let's take a few more. Еще, пожалуйста. And then the question is about what you mentioned about fiscal and tax policies. The question is as follows. Did you discuss any fiscal or tax measures for Russia in your meeting with President Medvedev? And if yes, what specific? To back the EFSF when the debt crisis in Europe is so unstable. Первый вопрос касается Италии, в более широком плане того, каким образом щелканье фотоаппаратов, я не всегда хорошо слышу вопросы. How can Italy enact reforms to stabilize its situation? Каким образом Италия может провести реформы, которые позволили бы ей стабилизировать ситуацию? Okay, gentlemen, there. We're done. Предоставлял средства Европейскому фонду финансовой стабильности, E.F.F.S.
Okay, first of all, on Greece, my response is going to be very simple. What we need from the I.M.F. point of view and under our criterias is political clarity. So it's one of the conditions that we need to advance further in any negotiations. Что касается Греции, мой ответ будет простым. С точки зрения МВФ требуется политическая ясность. Это то условие, тот критерий, который мы выдвигаем для проведения продолжения любых переговоров. And for any disbursement. Это же касается и любого предоставления средств. A ministerial meeting of the G20 is scheduled for February, as you know. Как вы знаете, встреча министров Большой Двадцатки назначена на февраль месяц. And I'm not aware of any other meeting, if that was your question. И если я правильно поняла вопрос, могу ответить только, что ни о каких других встречах мне неизвестно. On fiscal policies in particular, we had very good discussions in most of the meetings I've had. Что касается бюджетной политики, то эти вопросы мы очень подробно и хорошо обсуждали на большинстве состоявшихся у меня встреч. And a lot of good work has been done by the Russian authorities. Российские власти делают большой объем хорошей надлежащей работы. The Treasury, the central banks, казначейство, Министерство финансов, Центральный банк. But we believe that anchors, sort of element to stabilize policies and to give targets are helpful. And we have in mind two anchors. С нашей точки зрения необходимы так называемые якори, то есть то, что позволит стабилизировать политику и дальше ее развивать. С нашей точки зрения таких необходимо два. One for monetary policy that is related to inflation. Первый касается денежно-кредитной политики и прежде всего инфляции. Anywhere between 3 and 5 would be, in our view, a good anchor to have. С нашей точки зрения хорошо бы установить такой якорь в диапазоне от 3 до 5. And in terms of fiscal policies, we think that the non-oil deficit would be well anchored in the range of 4%. Что касается бюджетной политики, то мы полагаем, что не нефтяной дефицит бюджета следовало бы зафиксировать на уровне 4% ВВП. The non-oil deficit. Не нефтяной дефицит. And I think there is a good meeting of the minds between our recommendations and the policies considered by the Russian authorities. И я считаю, что в отношении к этим вопросам, в подходах к этим вопросам есть единство и взаимопонимание, и много общего между нашими рекомендациями и той политикой, которая проводится или намечается российскими властями. Now, reforms in any country